आओ हुण प्यार सत्कार दे नाल जो लड़ीवार कथा चल रही है और लड़ीवार शब्द दी विचार दे नाल जुड़िए। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊठत बैठत हर जाप। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का यह पावन शब्द रामकली राग दे विच सुभाएमान है। इस पावन शब्द दियां जो ये पावन पंक्तियां ने ते गरीब निवाज साहब जी सानू संसारी जीवां नू इस जीवन का मनोरथ समझा रहे ने। साहब जी कह लगे दुर्लभ देह सवार, इस देही नू सवारना किवें आ, इहनू सफल किवें करना है, ये जीवन का जो मनोरथ है उहदे बारे सतगुरु जी सानू ज्ञान बख्शिश करते ने। जो रहाओ दियां पावन पंक्तियां ने, राम के गुण गाओ हलत पलत होहे दोवें सुहेले अचरज पुरख ते आओ। साहब जी कहन लगे भाई आ लोक ते परलोक तुहाडे दोवें सुहेले हो जाणगे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करो, वाहिगुरु जी दे गुण गाओ। ऊठत बैठत हर जाप। ते गरीब नवाज साहब जी कृपा कर रहे ने, कहने लगे भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं उठदियां बहंदियां हर समय याद करिया कर, ओदा सिमरन करिया कर। उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुण गा, ओदी सिफत सलाह कर, ओनू उठदियां बहंदियां हर पल हर समय चेते विच रख। बिनसै सगल संताप। ते जदों हर समय ओनू चेते विच रखेगा, तेरे जीवन दे अंदरों सारे संताप, सारे दुख कलेश खत्म हो जाणगे। बैरी सब होवह मित। जिन्ने भी तेरे दुश्मन ने वो सारे ही मित्र हो जाणगे। भगत ध्रुव नूं जदों ओदी मतरेई मां ने राजा उतानपाद दी गोद दे विचों बांह तो फड़ करके उठाल दिता सी, ते ध्रुव रोंदा होया अपनी मां दे कोल आया। मां नूं कहण लगी है, मां मैनू पिता दा प्यार किवें नसीब होएगा, आ जिहड़े मेरे दुश्मन ने मित्र किवें बनणगे। मां ने यह नहीं कहा कि तू जवान होई फौज इकट्ठी करी, शस्त्रां दा अभ्यास करी ते इन्हां नाल जंग युद्ध करी ते फिर तू राज भाग प्राप्त कर लई। ये सारे जिहड़े तेरे दुश्मन ने इन्हां दा विनाश कर देवी, ऐसी सिक्ख्या नहीं दिती। मां कहण लगी, पुत्रा मैं जीवन दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी नहीं कीती, इसलिए मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। ते जे तू चाहुंदा ये राज भाग प्राप्त होवे, जे तू चाहुंदा ये सारे दुश्मन मेरे मित्र बन जाण, तां अकाल पुरख वाहिगुरू दी इबादत कर, निरंकार दा सिमरन कर। भाई गुरदास जी ने वचन कीते ने, शत्रु ते सब होवन मीता, ये जिन्ने शत्रु ने सारे मित्र हो जाणगे। भगत ध्रुव वाहिगुरू दी बंदगी करन दे लई तुरिया, अजे रस्ते विच ही गया, ओनू रस्ते दे विच ही सुनेहा मिल गया कि तू वापस आ जा, अद्धा राज भाग तैनू हुणे दे दिंदे आ। मन दे अंदर विश्वास पैदा होया कि मैं अजे वाहिगुरू दी बंदगी नहीं कीती, सिमरन नहीं कीता, मैनू अद्धा राज भाग हुणे प्राप्त हो रहा। जदों मैं बंदगी करांगा, सिमरन करांगा, फिर पता नहीं की कुछ मिलेगा। और सिमरन करदियां बंदगी करदियां उन्हां ने उच्ची आत्मिक अवस्था प्राप्त की, वो पद प्राप्त किया है। ते अज भी वो भगत ध्रुव दियां उदाहरणां दे करके संसार दे लोकां नूं कहा जांदा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। 5 वर्ष को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे, उन्होंने अमर पदवी प्राप्त की है।
ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੈ ਮੀਤ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਚੀਤ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਜਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਆ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਸਨ, ਭਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਲਾਪਣ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਇਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਪੀ ਰੰਗਿਆ, ਪਰ ਰੰਗ ਨਾ ਉਸੇ ਬਟਾਇਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਗ ਅੰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਮਲ, ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ।
ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਤਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ, ਕੈਦ ਓਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਹੋਰੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੂੰ ਸੜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿੱਠੇ ਤਨ ਪਰ ਫੁੜੈ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਗਣਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾਪਣ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਨਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਟਿਕਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਖਲੋਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ तमाम ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਲੀਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਕਰਮ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਸਫਲ ਨੇ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਧਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰ। ਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਤਰੇ ਭਾਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੇ ਭਾਰ, ਭਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਣ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਮ ਕੀ ਕਟਿਐ ਤੇਰੀ ਫਾਸ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ? ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਗੁਟਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੰਮੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ, ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ,
ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।